ओं नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आज पिलामाने मो +2 सेकेंड इयर आर्ट्स पिलामानंक पई राजनीति विज्ञान रो गोटे सुंदर वीडियो प्रस्तुत करिछि। पिलामान देखो आगो को फाइनल एग्जाम अछि ताको आखि आगे रखी राजनीति विज्ञान रो यूनिट 2 एवं यूनिट 3 रो मु बच्चा बच्चा 2 मार्किया और 3 मार्किया क्वेश्चन आलोचना करिवि। यूनिट 2 रो विषय गुडी होछि संघीय राष्ट्र, ग्रामांचल सहरांचल स्वायत्त शासन, जाति गठन रे प्रतिबंधक एवं नारी आंदोलन, परिवेश सुरक्षा आंदोलन। यूनिट 2 एवं यूनिट 3 रो मु बछा बछा 2 मार्किया 3 मार्किया क्वेश्चन आलोचना करिवि जहाँकि तुम परीक्षा रे उपयोगी साब्यस्त हम। निश्चय पिला माने ए दुईटा यूनिट रू पाखापाखि 2 मार्किया 3 मार्किया क्वेश्चन बहुत गुड़े आसीबो। एबे पिला माने मु गोटिए परे गोटिए क्वेश्चन आलोचना करूछि। ऐकिक राष्ट्र पिला मन देखो ऐकिक राष्ट्र क्या कहबा ना जो राष्ट्र रे केंद्र सरकार समस्त सांविधानिक क्षमतार अधिकारी होई राज्य सरकार को परिचालना करिथाय ताकू ऐकिक राष्ट्र कहबा। आउ थोर पिला मन बुझे देखो जो राष्ट्र रे केंद्र सरकार समस्त सांविधानिक क्षमतार अधिकारी होई राज्य सरकार को परिचालना करिथाय ताकू ऐकिक राष्ट्र कहा जाए। ऐकिक राष्ट्र एक संविधान थाए, एकक नागरिकता थाए, केंद्रीकरण शासन नीति थाए। साधारणतः इंग्लैंड रे एई सब उपादान थिबारु एक ऐकिक राष्ट्र रे। आउदर छोटे सिंपल लिखि परिबा जे जेउ राष्ट्र रे केंद्र सरकार को द्वारा समस्त शासन परिचालना होइताय ताकू हम ऐकिक राष्ट्र कहबा। उदाहरण इंग्लैंड आराम शॉर्ट भी लिख पारे पिला माने। द्वितीय क्वेश्चन छ संघीय पिला माने देखो संघीय राष्ट्र संघीय पिला माने देखो परीक्षा पड़िबो संघीय राष्ट्र विषय पिला माने प्रथम पैराग्राफ एटा लिखिबो जे संघीय राष्ट्र लैटिन शब्द फोइडस रु आसी अछि। संघीय शब्दटी लैटिन शब्द फोइडस तार अर्थ अछि चुक्ति बा राजीनामा। पिला माने देखो जेउ राष्ट्र रे एक लिखित संविधान द्वारा केंद्र और राज्य मध्य रे क्षमता बंटन करा जाइथाय ताकू संघीय राष्ट्र कहबा। पिला माने आउ थोर को देखो जेउ राष्ट्र रे को लिखित संविधान द्वारा केंद्र और राज्य मध्य क्षमता बंटन करा जाइथाय ताकू संघीय राष्ट्र कहबा। पिला माने तो संघीय राष्ट्र लक्षण होची क्षमतार बंटन, लिखित अनमन्य संविधान, दैत्य सरकार, स्वाधीन न्यायपालिका। पिला माने को परीक्षा पड़े संघीय राष्ट्र लक्षण आलोचना करो। प्रथम पॉइंट क्षमतार बंटन, द्वितीय पॉइंट लिखित अनमन्य संविधान, तृतीय पॉइंट दैत्य सरकार, चतुर्थ स्वाधीन न्यायपालिका। एबे पिला माने गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आसे लॉन्ग क्वेश्चन मध्य 2 मार्किया 3 मार्किया रहछि सब डिस्कशन करूछि जे केंद्र राज्य मध्य रे जो व्यवस्थापिका संपर्क रहिछि आलोचना कर। पिला माने मने रखिताओ जो भारतीय संविधान रो सप्तम अनुसूची रे नवम खंड रे केंद्र और राज्य सरकार मध्य क्षमता बंटन करा जायछि। पिला मन मन रखता जो सप्तम अनुसूची रे जो क्षमता रहिछि ताको 3 बार विभक्त कराइछि केंद्र तालिका, राज्य तालिका, युग्म तालिका। देखो ए जो व्यवस्थापिका संपर्क रे 3टा पॉइंट रहबो ये मध्य 2 मार्किया 3 मार्किया आसीबो। जदि लॉन्ग क्वेश्चन न आइला 2 मार्किया 3 मार्किया से कंपलसरी आसीबो। देखो वर्तमान आलोचना करूछि केंद्र तालिका। देखो पिला मन मन रखिता जो केंद्र तालिका रे 99 विषय रहिछि। पिला मन देखो लॉन्ग क्वेश्चन एटा केंद्र राज्य मध्य व्यवस्थापिका संपर्क प्रथम रहिला हेडिंग रहिला तापर केंद्र तालिका केतरा विषय रहिछि 99। कोन कोन विषय रहिछि प्रतिरक्षा, युद्ध शांति, डाक, मुद्रा व्यवस्था, वाणिज्यिक वैदेशिक व्यापार, रेलवाई इत्यादि। पिला मन मन रखिता केंद्र तालिका रे केंद्र सरकार ही समस्त आईन प्रणयन करि परिबे। एति छ लेकिन तुम 2 मार्क 3 मार्क पाइलो लॉन्ग क्वेश्चन है तब पैराग्राफ पढ़ला। द्वितीय पॉइंट राज्य तालिका रे पिला माने 61 विषय अछि। केंद्र रे केतरा रहला पिला माने 69, राज्य रे केतोटी ना 61टी। कोन कोन अछि आईन श्रृंखला, पुलिस, स्थानीय स्वायत्त शासन, कृषि, स्वास्थ्य आदि विषय रहिछि। पिला माने मन रखिता एई विषय गुडी को ऊपरे राज्य व्यवस्थापिका सब आईन प्रणयन करिताय। आउर चको देखो केंद्र तालिका रे केंद्र सरकार बा संसद आईन प्रणयन करियो किंतु राज्य तालिका रे राज्य सरकार जो राज्य रो जो व्यवस्थापिका सभा रहिछि जो विधानसभा रहिछि
ସେଇ ମାନେ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା। ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାର କେତେଟା ବିଷୟ ଅଛି ନା 52ଟି ବିଷୟ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି, ବିବାହ ଛାଡ଼ପତ୍ର, ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଉ କହିଦୁ ଦେଖ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ 99, ରାଜ୍ୟରେ 61, ଯୁଗ୍ମରେ 52ଟି ବିଷୟ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି, ବିବାହ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା। ପିଲାମାନେ बताओ এই বিষয়গুড়িক উপরে উভয় কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকার আইন প্রণয়ন করিপারিবে, দুই জন মিশি করিবে। কিন্তু যদি দুই জনক মধ্যে মত পার্থক্য দেখা যায়, যদি কোনসি বিবাদ হুয়ে তাহলে কেন্দ্র সরকার আইনটা বলবৎ রহিব। নেক্সট পিলামান দেখ তারপর হচ্ছে 248 ধারা অনুসারে এই তিনোটি তালিকার যে বিষয় গুলো বাকি রহিলা আউ সবু অবশিষ্ট তালিকার এইটা ଥିଲା ଛୁଆ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କ। ଏବେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଯିବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସର୍ଟ ଭାବରେ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଠିକ୍ ମାରିଦେବି, ଖାଲି ଧାରା ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 11 ଖଣ୍ଡରେ ଅଛି। କେଉଁ ଖଣ୍ଡ? 11 ଖଣ୍ଡ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 11 ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। प्रथम पॉइंट छुआ 256 सर्ट क्वेश्चन भी आसियो पिला माने बारंबार कहि दुची 256 धारा अनुसार राज्य माने केंद्रीय संसद द्वारा प्रणीत आईन को मानी तदनुଯାୟୀ कार्य करियो बाध्य। से 256 ले कहूची केंद्र सरकार जा आईन करिछि राज्य सरकार मानिबा को बाध्य। नेक्स्ट 257 ले से कहूची यदि केंद्र और राज्य मध्य यदि प्रशासनिक संघर्ष सृष्टि होगा उचित नुहे, से केंद्र सरकार राज्य को निर्देश दे पारिबे। 28 रे छुआ कहूची राष्ट्रपति राज्य सरकार को सम्मतिस सरकार को केंद्र प्रशासनिक दायित्व निर्वाह पई स्वतंत्र दायित्व अर्पण करि पारिबे। नेक्स्ट 262 धारा अनुसार नदी जल बंटन व्यवहार जनित विवाद समाधान पई केंद्र व्यवस्था करियो। परीक्षा छ बहुत तरह से जे नदी जल बंटन को धारा रे अछि ना 262 धारा। नेक्स्ट पिला माने 263 धारा रे कोन अछि ना राज्य राज्य मध्य विवाद समाधान पई अंतरराज्य परिषद अछि। ये भी छ पिला ने शॉर्ट क्वेश्चन आसे परीक्षा आसियो कि नै मछ कमेंट रे जणाइबो, कन्फर्म आइबो। 263 धारा अनुसार अंतरराज्य परिषद अछि। 355 धारा अनुसार प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आभ्यंतरीण विशृंखला रक्षा करने को केंद्र राज्य शासन को निर्देश दिए। लास्ट ला 356 धारा अनुसार छुआटा बहुत इजी से जदि कौन से राज्य रे इमरजेंसी बा जरूरी परिस्थिति है ताले राष्ट्रपति शासन कार्यकारी हो। 356 ले राष्ट्रपति शॉर्ट क्वेश्चन आसे 356 रे राष्ट्रपति शासन हो। राष्ट्रपति प्रत्यक्ष तत्वावधान रे राज्यपाल जहाँ से नियुक्त करथांती से राज्य रे शासन करिवे। एबे पिला मान जीवा आर्थिक संपर्क परीक्षा जो केमिति आसे जे संघीय राष्ट्र भारतर संघीय राष्ट्र का कहते भारतर संघीय राष्ट्र व्यवस्था संपर्क आलोचना करो, प्रशासनिक आलोचना करो, आर्थिक आलोचना करो। तेणु तीनटार गोटी आसो। आर्थिक संपर्क छुआ संविधान 12 खंड अच्छी सेटा गला छुआ प्रशासनिक 11 आउ आर्थिक 12। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आसे दे प्रथम है 268 धारा अनुसार स्टाम्प ड्यूटी औषध विलासमूलक द्रव्य उपर अबकारी केंद्र कर धार्य करता है। पिला मन देख 268 उल्लेख अच्छी जे औषध विलास द्रव्य उपर केंद्र कर धार्य करिवो, मात्र राज्य सरकार ताको आदाय करिके खर्च करिवे। माने केंद्र कर धार्य करूची किंतु राज्य सरकार आदाय करी खर्च करे। द्वितीय पॉइंट कहछि 269 रे रेल भड़ा माल उपर टिकस उत्तराधिकार संपत्ति कर आदि केंद्र सरकार धार्य करिवे किंतु राज्य माने खर्च करिवे। केंद्र आदाय करिजो बा धार्य करिवो, राज्य माने खर्च करिवे। 269 270 छुआ कहूची केंद्र अबकारी और आयकर प्रभृति केंद्र द्वारा धार्य आदाय हेबो किंतु दुई जन मध्य बंटन हम उभय केंद्र सरकार भी ने राज्य सरकार भी ने।
173 ଧାରା ବା 273 ଧାରା କହିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଦେବେ। ପିଲାମାନେ ତ 273 କହୁଛି ଯେ ସରକାର 173 ଦେଇଛି 273 ହବ ଛୁଆ ଯେ 273 ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଦେବ। 280 ଧାରା ଅଛି ଛୁଆ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାର 2 ମାର୍କିଆ ପଡ଼େ। 280 ଧାରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ 5 ଜଣ ସଭ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଓ ରାଜସ୍ୱ ତଥା ଅନୁଦାନ ବଣ୍ଟନର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। କେଉଁ ଧାରାରେ? ନା 280 ଧାରାରେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଯେ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି? ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କେତେ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ନା 5 ବର୍ଷ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 360 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ଯେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ବିଏଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ, ଏଇଟା ଗୋଟେ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଯେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ସଂରକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିପାରିବେ ବୋଲି 263 ଧାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାର ପଏଣ୍ଟ 3ଟା ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜୁଥିବା ସଂଘର୍ଷର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ କହିଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିବାଦ ଦେଖାଦେଲା ତାହେଲେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିଷଦ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିବାଦ ବୁଝିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରାଯିବ। ନେକ୍ସଟ এই বিষয়ে নীতি ও କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, এটা ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଯେ ସମ୍ବିଧାନର 280 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଆୟୋଗର ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାରପତି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା କିମ୍ବା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆୟକର ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜସ୍ୱର ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିବା ଏହାର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ସଂରାଷ୍ଟ୍ର, ସଂରାଷ୍ଟ୍ର ଛୁଆ କାହା କହିବା ନା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ କେତେବେଳେ ବା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସାର୍ବଭୌମିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜ ଦେଶର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କିଛି ମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ ବା ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ସଂରାଷ୍ଟ୍ର କହିବା। ଆଉ ଥରେ ଛୁଆ କହିଦେବ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜ ଦେଶର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ବା ନିଜ ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଚୁକ୍ତି କରିଥାଏ ବା କି ଦେଶ ମିଶି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କହିବା। ଯେମିତି ଆମର ସାର୍କ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ସାର୍କ, ବ୍ରିକ୍ସ, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଛୁଆ ସଂରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦାହରଣ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଭାରତକୁ କାହିଁକି ଅର୍ଦ୍ଧ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବହୁତ ଅଳ୍ପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାକରେ ସର୍ଟରେ 3ଟା ବୁଝେଇଦେଲି, ତା ସହିତ ମାତ୍ର 4-5ଟି ବା 6ଟି 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ଆଲୋଚନା କଲି। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାର ଏକ୍ଜାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କଲି। ପୁଣି এই ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ପୁଣି ଆମର ଭାରତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଉ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ଆଲୋଚନା କଲି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଅର୍ଦ୍ଧ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କାହିଁ ଭାରତକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଏକ ଲିଖିତ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି, ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରହିଛି, ଦ୍ୱିସଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଲକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ଜାତୀୟ ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର 2 ଜଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜାତୀୟ ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତିକା କ୍ଷମତାର ବିଭାଜନ, ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଆର୍ଥିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସେବା, ରାଜ୍ୟପାଳ, ଯୋଜନା ଆୟୋଗ, ମହାହିସାବ ରକ୍ଷକ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାରି ଚଳିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାରି କରିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କେନ୍ଦ୍ରର ଆଧିପତ୍ୟ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମାଲୋଚକମାନେ ବହୁତ ଭାରତକୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ପ୍ରାୟ କଳ୍ପର ସଂଘ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ଜାତିର ଭୂମିକା ଏଟା ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ଆସେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ଥାଉ ଜାତି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କଲାବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଭୋଟଦାତା ମାନଙ୍କର ଭୋଟଦାନର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ତଥା ନିଷ୍ପତ୍ତିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଉପାଦାନର ଉପଯୋଗ କରେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସାଧାରଣତଃ ଜାତି ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆତଙ୍କବାଦ। ଆତଙ୍କବାଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟେରରିଜିମ୍, ଯିଏକି ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ବା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଚୋରି ଡକାୟତି, ତମର ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ବିମାନ ହାଇଜାକ୍ କରିବା ଏବଂ କିଡନାପ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ଆତଙ୍କବାଦ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଭୀତି ସଞ୍ଚାର ନିମନ୍ତେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କିନ୍ତୁ ବଳିଷ୍ଠ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକାରୀ ସରକାରୀ ବଳ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ନିଜର ଦାବି ହାସଲ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ। ଏହା ଜାତୀୟ ସଂଗତିର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବିସ୍ଥାପନ କାହାକୁ କହିବା? ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀ ହେଲା, କୌଣସି ବନ୍ଦର ହେଲା ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ବିସ୍ଥାପନ। ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଯୋଜନା, ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ବା ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବାସଚ୍ୟୁତ କରାଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଥଇଥାନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିସ୍ଥାପନ କୁହାଯାଏ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମାନବ ଜାତିର ସ୍ଥିତି ବା ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ମାନବଚିତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପଯୋଗ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ହେଉଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମନୁତା ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ, ଆତଙ୍କବାଦର କୌଶଳ। ପରୀକ୍ଷାର ସବୁବେଳେ ଆସେ। ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲେ ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ସହ ତାଲିମ ଦିଆଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ହତ୍ୟା, ପୋଡ଼ାଜଳା, ଆକ୍ରମଣ, ବିସ୍ଫୋରଣ, ବୋମାମାଡ଼ ଏପରି ମନଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା କଷ୍ଟକର। ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ, ହତ୍ୟା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦର କୌଶଳ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖ, ଆତଙ୍କବାଦର କାରଣ। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ନୀତି ବା କୌଶଳ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁବିଧା ବା ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ପରିଚୟ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଜାତୀୟ ସଂଗତିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଜାତୀୟ ସଂଗତି କାହାକୁ ବା ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ଭାବନାକୁ ଜାତୀୟ ସଂଗତି କୁହାଯାଏ। ଜାତୀୟ ସଂଗତିର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ନିରକ୍ଷରତା, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ଜାତୀୟତାଭାବ, ଦୁର୍ନୀତି, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସଂଗତିର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ନେକ୍ସଟ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ। କ'ଣ ପାଇଁ ଭାରତରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଦେଖାଯାଏ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଉଚ୍ଚ ମନେ କରି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଘୃଣା
বা ବିଦ୍ୱେଷ ଜାତ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ତୁଷ୍ଟିକୋଣ ରାଜନୀତି, ଇତିହାସର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନଗ୍ରସରତା, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଂଗଠନ। 10 ନମ୍ବର ଛୁଆ କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପସନ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କାହା କହିବା ନା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଲ ପାଇ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଘୃଣା ବା ବିଦ୍ୱେଷ ଜାତ କରିବାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଛୁଆ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା, ନିରପେକ୍ଷ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତା ପ୍ରଦାନ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 11 ନମ୍ବର ଯିବା ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ସମାଜରୁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର ବିଲୋପ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର କାରଣ କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବିକା ବାସସ୍ଥାନ କରାଇବା ଆଶଙ୍କା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ସଂସ୍କୃତିର ଅବକ୍ଷୟ ସମ୍ଭାବନା। ତୃତୀୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ପ୍ରତିଷେଧର ଉପାୟ କ'ଣ କଲେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦ ଦୂରୀକରଣ ହୋଇପାରିବ? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମତୁଲ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଳ ଓ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷେଧ କରିବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତୁଷ୍ଟିକୋଣ ରାଜନୀତି ବନ୍ଦ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆତଙ୍କବାଦର ନିରାକରଣ ଉପାୟ କ'ଣ କଲେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିଲୋପ ହେବ? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିରାକରଣ ଆଇନ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆତଙ୍କବାଦ ନିରାକରଣର ସଂସ୍ଥା ଗଠନ। ଚତୁର୍ଥ ଜନ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି। ତାପରେ ହେଉଛି ବେକାରୀ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ। ନେକ୍ସଟ ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ଛୁଆ କାହାକୁ ଏଟା 3 ମାର୍କିଆ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଯେ ଚିପକୋ ଏକ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ କୁଣ୍ଡାଇ ଧରିବା। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ନେତା ଥିଲେ ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା। ଚିପକୋ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ। ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟରେ ଅଳକାନନ୍ଦା ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଟି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। 1970 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଅଳକାନନ୍ଦା ନଦୀରେ ବିନାଶକାରୀ ବନ୍ୟା ଆସିଲା। ଉପଳ ଅବବାହିକାରେ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ସାମାଜିକ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଗୋପେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ବାସଲି ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ଆସି ଦୁର୍ଗମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। 1973 ମସିହାରେ ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସେଠାକୁ ରୂପେଲି ଧୂସର ରଙ୍ଗର ଛେଲିଥିବା ପାଉଁଶ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ଦାସଲି ମଣ୍ଡଳ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସେବାଗଣ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାରେ ଶୋଇ ରହିଲେ ଏବଂ କାଠଗଣ୍ଡି ଦୀପରୁ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ। ମନୋକ୍ତ ଏହି ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ନେତା ଥିଲେ ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ ନର୍ମଦା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରବାହ ନଦୀ ଯାହାକି ଆରବ ମହାସାଗରରେ ପଡ଼ିଅଛି, ଯାହାକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗୁଜରାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ। ଏହି ନର୍ମଦା ନଦୀ ଉପରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ଡ୍ୟାମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବା ନଦୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ଡ୍ୟାମ ନାମକ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ କାରଣ ବିସ୍ଥାପନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ମେଧା ପାଟକର ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ତୀବ୍ରତର ହେଲା ଯେ ବିଶ୍ୱ ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ବ୍ୟାପକ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ନର୍ମଦା ନଦୀ ଉପରେ ହେଇଥିଲା। ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ଡ୍ୟାମକୁ ବିରୋଧ କରି ହେଇଥିଲା। ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ମେଧା ପାଟକର। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆପିକ ଆନ୍ଦୋଳନ।
आपिक आंदोलन होउछि भारत रे एक जंगल आधारित परिवेश आंदोलन। यह आंदोलन पश्चिम घाट पर्वतमालार तथा कर्णाटकर उत्तर कन्नड़ जिले में आरंभ होता। यही अंचल जंगल संपद भरपूर। यार जलवायु गलमरीच गुजरात भली अर्थकारी फसल निमंते अनुकूल अटे। ब्रिटिश शासन समय सागवान गछ कटा जाई जाद्दा निर्माण करा जाउतला। स्वाधीनता पर सरकार राजस्व वृद्धि निमंते जंगल काटिले। पुरातन क्रांतीय जंगल गुड़ी केवल सागवान और यूक्लिप्टस पोटास रे परिवर्तन करे। यह बालेगाड़े ग्रामर दल युवक यार प्रतिवाद करते। न रखा जंगल जणाइले जहाँ निष्फल है। सुंदरलाल बहुगुणा को निमंत्रण कले एवं स्थानीय लोक गछ सुरक्षा शपथ कराइले। नीरव व निस्तब्ध उपत्यका आंदोलन पिला मन रखता। केरल प्रशांत उपत्यका केरल नदी अवगर अवस्थित। यार प्राकृतिक परिवेश जैव विविधता परिपूर्ण। एठारे सरकार कांग्रेस सरकार सेतବେଳେ कांग्रेस सरकार थिले। केरल रे सरकार ए उपत्यका रे 630 मेगावाट रो ए जलविद्युत प्रकल्प रे निष्पत्ति नेथिले। ए प्रकल्प परिवेश को नष्ट करे बोली भितर परिवेश आंदोलन होइतिला। केरल शास्त्र साहित्य परिषद द्वारा संगठित आंदोलन लक्ष्य थिला नदीबंध द्वारा नष्ट होतबा शांत निघोज जंगल रो सुरक्षा करबा। ए आंदोलन एते तीव्रतर होला जे सेतବେଳେ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ए विरोध प्रकल्प बंद करथिले। राजस्थान रो विस्मय आंदोलन ए आंदोलन रे केवल महिला माने जोग दैतिले। ए आंदोलन अमृता देवी द्वारा परिचालित होइतिला जेउथिरे निज जंगल गुड़िकर सुरक्षा निमंते 363 जन लोक निज जीवन को उत्सर्ग करथिले। गछ गुड़िक कटा रक्षा करने निमंते से गुड़िक सत प्राकृत भाव आलिंगन करने अथवा गछ को कुंडाई धरवा भली एक अभिनव कौशल सृष्टि करवा प्रथम आंदोलन। पिला देख नेक्स्ट क्वेश्चन नारी आंदोलन लक्ष्य। नारी आंदोलन लक्ष्य हो पुरुष मान सहित महिला मानक समान मर्यादा प्रदान करवा। तृतीय पॉइंट नारी मानक शोषण और निर्यातन मुक्ति करवा। तृतीय नारी मर्यादा विरोधी सामाजिक कुसंस्कार विलोप साधन करवा। चतुर्थ नारी शिक्षार प्रसार करवा। नेक्स्ट पिलाने कही परिवेश सुरक्षार आभिमुख्य कौन थिला? प्राकृतिक संपदर सुरक्षा करवा, सहनीय विकास को गुरुत्व प्रदान करवा, परिवेश को प्रदूषण करता नदीबद्ध योजना और शिल्प कारखाना प्रतिष्ठा विरोध करवा। लास्ट क्वेश्चन छुआ यूनिट 3 रो सबडर मुख्य क्वेश्चन जातिवाद। जाति शब्द लाटिन शब्द नेसियो आसी अछि एवं जातीयण भाव जातिगत स्वार्थ और एकता सृष्टि करे जहाँ गोटे जातिर अन्य जाति प्रति विद्वेष सृष्टि करने फल जातीय एकता बाधाप्राप्त हुए। जातिगण राजनीति जातीय स्वार्थ को बलि देउथिबारु जातीय संगतिर परिपंथी अटे। जातीयण भाव जाति जाति मध्य हिंसा और संघर्ष सृष्टि करी सामाजिक और राजनैतिक संगतिर भित्ति को दुर्बल कर दिए।